देख रहे हैं PSA डिजिटल का प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अमीन। ख्वातीनो हज़रात, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद है, सर मुजम्मल अहमद साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, लोक अदब के दानश्वर हैं और हाल ही में गवर्नमेंट हाई स्कूल वसावे वाला में बतौर सीनियर हेडमास्टर रिटायर हुए। अब तक 30 किताबें जो हैं ये लिख चुके हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इनका सिलेबस जो है वो छपता रहा, निसाब की तैयारी में ये पेश रहे, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के कंपेयर रहे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो है वो चलते रहे। और इसी तरह इन्होंने बेशुमार पंजाबी अदब की खिदमत की है और बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं, किताबचे लिखे हैं और अनगिनत ये मेरे सामने अवार्ड्स पड़े हुए हैं, ये हमसे गिने नहीं जा रहे। ये इतने सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, इतनी किताबें पड़ी हुई हैं, ये सारी जो है वो सिलेबस की बुक्स जो हैं जिनमें इनके नाम छपे हुए हैं। तो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है जनाब मुजम्मल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। तो चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है उसका ट्रैक जो है वो हमारा उर्दू में ही होता है, लेकिन चूंकि आप पंजाबी के आपने इंसाइक्लोपीडिया आपने लिख छोड़ा है और पंजाबी का इतना आपने काम कर दिया है कि शायद कोई बंदा जो है वो मजीद इससे बढ़कर जो है ना जो वो आगे चल ही ना सके। तो ये आपने पंजाबी इंसाइक्लोपीडिया साहब ने तहरीर किया हुआ है, तो वो कमाल की ये बुक है, बड़ी बरीक बरीक लिखी हुई है और इसके ये 400 से ऊपर इसके सफ़ात जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। तो क्या हाल है सर आपके? ठीक है, आज आपने हमें वक्त दिया तो बहुत शुक्रिया आपका। आप रिटायर भी हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें बताइएगा कि आपकी तालीम तदरीस का सिलसिला जो है वो किन किन स्कूलों से आपने तालीम हासिल की बतौर स्टूडेंट? मैंने जी प्राइमरी जो है वो अपने वालिद साहब से पढ़ी, उसके बाद दरमैनगंज से मैंने मैट्रिक किया, फिर डी कॉम कमर्शियल कॉलेज जलालपुर से किया जी। उसके बाद मैंने अपनी तालीम का सिलसिला प्राइवेट तालिब इल्म के तौर पर जारी रखा और BA किया, B.Ed रेगुलर किया, MA उर्दू किया, MA पंजाबी, MA इस्लामियात, M.Ed भी रेगुलर किया। उसके बाद मैं मुलाजमत पर आया। अच्छा, तो अब आप जब आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज्वाइन किया तो आप किन किन स्कूल्स में पोस्टिंग आपकी काम पे हुई और वो सारा हमारे नाज़रीन को बताइएगा जरा। सबसे पहले गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 1SG बसावे वाला, उस वक्त ये मिडिल स्कूल था, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई। बाद में इसी स्कूल में मैं SSG हुआ, फिर मुख्तलिफ मिडिल स्कूल में मैं बतौर हेडमास्टर मैंने काम किया और 2009 में मैं हेडमास्टर के तौर पर गवर्नमेंट हाई स्कूल से 1AL यहाँ पे मैं चला गया और वहाँ से फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 43S करताली S फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ से 2019 में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 1SG बसावे वाला में आया और मैं यहाँ से रिटायर हुआ। उतार के दोबारा लगा दो, पेन उतार के दोबारा लगा दो जी सर। अच्छा, आपके तालीमी सफ़र के बारे में हमने जाना, अब आप ज़रा हमें अपने अदबी सफ़र के बारे में बताइए। वो आपने कब से शुरू किया और अब उसकी क्या सूरत हाल है और आपने किस तरह और कैसे और कब शुरू किया? मुझे याद है जब मेरी उम्र कोई सिर्फ 12-13 साल थी, मेरा घर जो है वो गांव से बाहर एक नुक्कर पे वाक़या था। वहाँ से एक पगडंडी जो है वो बाहर के जो कुएं थे, जो चाह थे, वहाँ पे जाते। आई फील मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप पंजाबी में ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। ठीक हो गया जी। मैं बाकी गल पंजाबी विच करना कि साडा घर पिंड तो बाहर एक नुक्कर ते सी, एक पगडंडी जिहड़ी बाहर दे एक खूह वल जांदी सी। शाम दे वेले जिस वेले लोग दुध चो के गागरां भरियां होइयां सिरां ते रख के लम्मी हीक नाल दौड़े माइये डोले आखदे आंदे ते मैं रोज़ ही बाहर निकल के ना उस वेले हनेरा छा रहा हुंदा सी ते मैं उन्हां दी आवाज़ां सुणदा हुंदा सी। मैनूं उस वेले शौक है सी लिखण दा, लेकिन शौक इन्ना पुख्ता नहीं सी कि उस वेले मैं इन्हां नूं लिखना शुरू कर दिंदा।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸੀਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਲਿਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਮੈਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਧੁੱਪ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਵਾਇਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਜੂ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਿਚੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਫਾਕ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਇਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ। ਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਗਮ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੇਗਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ टोटल? बस देख लो। तो आपका जो टैलेंट है आपके किसी बच्चे में भी ये कन्वर्ट हुआ, ये सिर्फ आपने अपने तक मेरे माशाल्लाह सारे बच्चों ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ अल्लामा इकबाल ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਬਾਲੇ ਜਬਰੀਲ ਜ਼ਰਬੇ ਕਲੀਮ ਅਰਮਗਾਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ MA ਉਰਦੂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਦੀਰਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਮੁਦੀਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 30 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਫੀਜ਼ ਜਲਿੰਦਰੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਦੀ ਤਲਫੁਜ਼ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਫੀਜ਼ ਜਲਿੰਦਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ
ਮੁਸਰਰਤ ਸੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਿਰਾ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ। तो माशाअल्लाह ये मेरी एक छोटी बेटी तीसरी जमात चो पढ़ रही है। अच्छा। ते ओनू मैं उर्दू कहावतां काफी सारियां बकायदा मैं ओदियां वीडियो रिकॉर्ड कीतियां ने। अच्छा। इस तो इलावा अजकल अल्लामा इकबाल दी बांगे दरा दी जेहड़ी बच्चों ली नज़मां ने वो मैं उन्होंने पढ़ा रहा हूँ बड़ी रवानी नाल माशाअल्लाह पढ़। माशाअल्लाह। चले आपकी औलाद के बारे में तो बात होगी, अब आप जिनकी औलाद है उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, इन्हां दे अब्बा जी जेहड़े कि बहुत बड़े एक लिखारी भी सन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹਿੱਜੇ ਉਰਦੂ ਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਸੰਨਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਔਰ ਮੁਰੱਕਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੰਗੇ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਤੇ हैं। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਰਦੂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤਖਤੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਖਤੀ ਅਲਿਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਸੇ ये तक बे की भे पे की फे ये भी ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा। पहली तख्ती। दूसरी तख्ती अलिफ मद्दा आ बेलिफ बा पेलिफ बा येलिफ या बेलिफ बा पेलिफ बा। तीसरी तख्ती अल्फा ओ बेवा बो पेवा पो वा वाली। अच्छा। येवा यो बे की भे बेवा भो फेवा भो। मैं वो एक देसी तरीके दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। चौथी तख्ती है छोटी ये अल्फिए ई बेये बी पेये पी। लफ्जां दी बच्चे नु आवाज भी दसनी। ये ई बे की बे भेये भी फेये पी। उस तो बाद पंजवीं और आखिरी तख्ती अल्फिए बेये बे पेये पे वड्डी ये वाली। अच्छा। ये बे की बे बेये बे फेये पे। उस तो बाद जिहड़ी पहली तख्ती है दूसरी तख्ती और पहली तख्ती नु आपस च मिलाया गया जिस तरह बेलिफ बा पे बाप, रेलिफ रा जीम राज, बेलिफ बा गाफ बाग। फिर पहली तख्ती ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਖਤੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬੇਲਫ ਬਾ ਜੀਮਲ ਫਜਾ ਬਾਜਾ ਰੇਲਫ ਰਾ ਜੀਮਲ ਫਜਾ ਰਾਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਲਾ ਹਜ਼ਲ ਕਿਆਸ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨया ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀ ਤਖਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਖਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਗ ਪਾਤ ਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਤਖਤੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਾਲੇ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 1999 ਤੋਂ 88 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਇਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਾਤਜ਼ਾ और तलबा दोवां दे विच ही बड़ा मकबूल। नाज़रीन इस वक्त सानू देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना नईम रज़ा नूरी साहब, उन्होंने प्रोग्राम देखा ते माशाअल्लाह क्या शाहजेब नवीद साहब साडे शायर हैं और मुल्की लैवल दे शायर हैं। हाल च ही उन्होंने जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौका से उन्होंने ग्रां कदर खिदमात के आज़ाद उन्होंने गोल्ड मैडल भी उन्होंने नवाजा गया। तो कहते हैं कि मुजम्मल साहब पंजाबी ज़बान और अदब का कीमती असासा ने। नईम रज़ा साहब ने मेहरबानी मेरे से फरमाई है, लिख दें कि साजिद साहब बा कमाल शख्सियत के मालिक हैं, इसमें शक भी अल्लामा साहब गौर करो आदे फिक्रे ते तुसी सही सही लिखा करो।
ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। PhD ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਰਦੂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂ ਕਦਰ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਸਿਆਲ ਪੇਂਡੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੀਰੋ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ जी कि माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम मुजम्मल साहब जिंदाबाद। मुजम्मल साहब हमारे शहर का असासा हैं और मुजम्मल साहब बाकमाल लोग हमारे गुमनाम हीरो हैं। और जहांगीर साहब ने माशाल्लाह लिखा है। कारी लियाकत अली नूरी साहब लद्देवाल तो जनाब अजकल थोड़े जे डिस्टर्ब भी हैं तो कारी साहब परेशान होना छोड़ो मुस्कुराओ ज़रा। तो उन्होंने कहा जी कि साजिद भाई आप हमारा फ़ख्र हैं सलामत रहो। बहुत शुक्रिया कारी साहब। अल्लाह ताला तुहाडियां मुश्किलां भी आसान फरमावे और इंशाल्लाह तुसीं मदीने पहुंच के सानू भी याद रखना है। और जनाब मुइन खोखर साहब सीनियर हेडमास्टर भूमन शाह सानू देख रहे हैं जनाब बहुत शुक्रिया मुइन साहब। हुसैन सियाल साहब कहते हैं जी कि अपना मुजम्मल साहब जिहड़े ना जी बड़े इलमी अदबी शख्सियत हैं ते तुहाडे वास्ते उन्होंने नेक ख्वाहिशात दा जिहड़ा है वो इजहार कीता है। सब दोस्तों ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਜੀ ਜੀ ਬਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਮੁਸੰਨਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਅਹਿਮਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ 2013 ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਉਲੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਇਦਾਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਣ 'ਚੋਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੁਮਾਇਆ ਸਬਕ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਾਤ ਓ ਅਤਵਾਰ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਅਕਾਇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ 2013 ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰੀ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਲ ਦੇ ਉਸੂਲ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਘੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸੰਭਾਲੂ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਅਹਿਮਦ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਨਣ ਅਖਬਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਭੁਲੇਖਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਮ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਲੋਕ ਲਤੀਫੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਦ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਦ ਮਿਲੀ ਸੀ 2001-2 ਵਿੱਚ ਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸੀ। ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2700 ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 2700 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਔਰ 2700 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਰਾਹਲੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ अंग्रेजी ज़रबुल अमसाल और कहावतें अंग्रेजी ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2700 ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਵਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਰਤਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ ਸੰਧ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਉਰਦੂ ਜ਼ਰਬੁਲ ਅਮਸਾਲ ਔਰ ਕਹਾਵतें, पंजाबी ਜ਼ਰਬੁਲ ਅਮਸਾਲ ਔਰ ਕਹਾਵतें, ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਰਬੁਲ ਅਮਸਾਲ ਔਰ ਕਹਾਵतें। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਛਾਪੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਾਤ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 350 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ ਅਵਾਰਡ 2006 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਕਾਫਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ बनावटी किस्म ਦੀ है। अच्छा, आप पंजाबी के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं कि मुस्तकबिल कैसा होगा पंजाबी का, और अब मौजूदा दौर में पंजाबी की क्या अहमियत है, उसको क्या अहमियत दी जा रही है? ਜਿਹੜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਾਵਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ वजह तो मेरे को किताब जाया हो गई, लेकिन बहरहाल 2 कायदे मेरे को मौजूद ने, एक तस्वीरी कायदा ते एक दूसरा। पंजाबी दा मुस्तकबिल अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई परेशानी वाली गल नहीं। ना ये जबान इंशाअल्लाह मरदी ते ना इनू मरदी। अच्छा मुज़म्मल साहब, साडे जेहड़े अजकल दे शहरी इलाका जात हैं उन्हां दे विच लोग जेहड़े ने जी वो कहंदे ने साडा बच्चा जमदा ही जेहड़ा है ना जी वो कोई डॉक्टर या वकील या कोई इंजीनियर पैदा होवे ते इंग्लिश बोले या उर्दू बोले। मां बोली नाल जेहड़ा है ना जी वो प्यार घटदा जा रहा है, लेकिन बिल आखिर वो आना उन्होंने पिछा ही हुंदा है। एक फारसी कहावत है कि आंचे दाना कुनद कुनद नादा वालेक बाद अज बसिया खराबी है बसियार, कि जो कुछ दाना करता है वही बेवकूफ भी करता है, लेकिन बहुत सी खराबी के बाद। तो बंदे इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने दी इब्तदाई तालीम में जो सिखाई जाती है। अच्छा, आप अपने अवार्ड्स के बारे में हमें बताइए जो हमारे सामने पड़े हैं, आपने कब और कैसे हासिल किए, एक एक करके बताइए हमें एक एक अवार्ड के बारे में। जी, इसके बारे में जरा बताइए, आपको कब मिला? आप बताइए इसके बारे में। ये पंजाबी सेवक अवार्ड है, ये दिल दरिया पाकिस्तान एक तंजीम है गुजरात की, ये वहाँ से मुझे मिला। तो इसके अलावा साहिवाल से महका अदबी अवार्ड पंजाबी कायदे पे मिला। इस साल मुझे लोक अदब किताब जो है वो इस वक्त मैं यहाँ पे नहीं लाया, उस पे भी मिला है। इसके अलावा ये एक अवार्ड है, ये अल फानूस, ये बील अदबी अवार्ड इंटरनेशनल, ये है अल फानूस अवार्ड, ये गुजरांवाला का है, वो भी मुझे मिला। अभी 2-3 ऐसे अवार्ड हैं, 2-3 ऐसे अवार्ड हैं जो अभी उन लोगों के पास पड़े हैं, मैं वहाँ से वसूल नहीं कर सका। एक तो
उसमें है सैयद मुबारक अली साहब हैं, इनका ताल्लुक हासिलपुर से है। उन्होंने मुझे बताया था कि आपका अवार्ड मेरे पास पड़ा है। इसी तरह एक और अवार्ड जो है वसाईवाल में भी अभी तक पड़ा है, वो मैं वहाँ से ला नहीं सका। ये जो पड़ा है नीचे, इसके बारे में बताइएगा। ये नीचे पड़ा, ये पड़ा, ये एक नहीं इससे नीचे शील्ड पड़ी है। अच्छा, अल्फानूस, ये वही आ गया। अल्फानूस, जी जी, ये अल्फानूस अवार्ड है। ये गुजरांवाला में एक अदबी तंजीम है, ये उन्होंने दिया है। आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, यहाँ देख रहे हैं हम लोग। बेशुमार अनगिनत है मरियम, ये नहीं काउंटेबल नहीं नेशनल है। बुक फाउंडेशन की तरफ से ये देख लें कितने पड़े हुए हैं। और ये देखिए जरा, सारे बच्चों इनके की ये लिखे दिलचस्प हुए हैं। कहानियां हैं, बालां दे लोक गीत, जी, बच्चियां बच्चियां दे लोक गीत, हाँ जी, इस पे नेशनल बुक पंजाबी फाउंडेशन ज़र्म वालों ने मिसल और लकी इनाम भी दिया था। कहावतें, बच्चों की दिलचस्प कहानियां। दिलचस्प कहानी। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 350 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਮਬਨੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵਗਨੀ ਨਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਗਾਵੇ, ਵਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਨੀ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਪਿਆ ਨਾਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚਮਕੇ ਜੂੜਾ ਬਾਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮੰਗਿਆ ਏ ਛਲੜਾ ਢੋਲਾ ਬੰਦ ਵਿਖਾਵੇ, ਚੜਿਆ ਜਾਣਾ ਏ ਢੋਲਾ ਸਾਥੋਂ ਹੋਇਓ ਕੰਡੀਤਾ, ਸਾੜਾਂ ਜੰਡੀ ਵੇ ਢੋਲਾ ਜੇ ਸੋਲਾ ਚਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਛਾਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਫ਼ੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 24 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਰਤਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਮਾਹ ਤੱਕ ਛਪ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਬਾਵਾ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇ ਦਾ, ਬਾਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਟੇਗੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵਟੇਗੀ, ਅੱਛਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਖੋਟਾ ਉਹਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਲੋਟਾ, ਲੋਟਾ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ, ਹਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ, ਹਾਂ ਏਟ ਘੋੜਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਬੈਣਾ ਗੋਰੀਆਂ, ਵਾਹ ਇੱਕ ਬੈਣ ਕਾਲੀ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਰਮਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। इसको हमने बिगाड़ा भी हुआ है। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਲੋਕ ਅਕੀਦੇ, ਲੋਕ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਉਰਫ ਦੁੱਕੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾ ਉਰਫ ਦੁੱਕੀ, ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੇਸਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਨਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਨੀਲੀਬਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੁਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੁੱਕਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲਾਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਮਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹਨ सैयद ताहिर बिलाल शाह साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है शाह जी, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद बिलाल अशरफ खोखर साहब, ये मेरा ख्याल वसावे वाला तो हैं, शायद तुहाडे शागिर्द ही होणगे माशाल्लाह, उन्होंने लिखा है। हुसैन सियाल साहब जनाब तुहाडे बड़े गुण गा रहे हैं, वो लिख दें जी कि इलम वाला मुआशरा होंदा ते मुजम्मल साहब जैसे लोगों को इनामात नाल नवाजा जा चुका होंदा और बड़े ओहदे ते भी फायद होंदे। ते अपना सियाल साहब उस्ताद तो वध ते कोई ओहदा ही कोई है, उस्ताद जिहड़ा है हुक्मरान, सही हुक्मरान जिहड़ा है उस्ताद ही होंदा है। माशाल्लाह तुसीं बहुत अच्छे कमेंट्स कीते, तुहाडा बहुत शुक्रिया असीं अदा करने। अच्छा सर, प्रोग्राम ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਾਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
एक कदों तक ये किताब छप के आ जाएगी? ये छप चुकी जी, अच्छा, छप चुकी है। फिरोज संद वालों पंजाबी अखान, उर्दू कहावतें, यानी उसका नाम है पंजाबी ज़रबुल अमसाल कहावतें, उर्दू कहावतें ते फारसी कहावतें। ये जो आपकी किताब अभी छपने जा रही है इसकी बात कर रहे हैं आप? जो नहीं, ये अंग्रेजी वाली। अच्छा अच्छा, ये है किताब वाली है। अंग्रेजी दी है। अच्छा, ये अलग तो है। ये अभी छपने वाली है? हाँ जी, हाँ जी, ये हाले छपनी है। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ये पड़ी है नीचे? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, जी जी, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਚਲੋ ਖੈਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੋ ਜੀ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਆਖਣਗੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਵਾਰਡ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਅਦੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਵਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਗਾੜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਤਬਕਾ ਨਿਹਾਇਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਬਰੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤ शामिल हुए। आखिरी पैगाम मैं पढ़ दिया। जनाब इसरार भट्टी साहब ने कहा जी गुड। सर मुजम्मल उमर अमीन साहब फरमाते हैं कि सर मुजम्मल साहब के वालदे मोहतरम जनाब अली मोहम्मद शाह यक्का दीपालपुर 30-40 साल कबल उर्दू कायदा ऑटोमैटिक गेम ऑफ टेंस अपनी मशहूर तसनीफ ने। तो सर मोहम्मद अहमद साजिद आप दा प्रोग्राम काबिल तारीफ है। अहले इलम को दावत देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। उमर अमीन साहब तुसी ये गल करके ना जी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਜਿਦ ਮਰੀਮ ਅਮੀਨ ਔਰ ਨਲੈਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।